Hello everyone. In the previous lecture, we have discussed about the Graham's law of diffusion. We discussed what is the phenomenon of diffusion and then we stated the law and proved it. Now let us see the next point, that is the kinetic energy of translation. So we must know that what is the kinetic energy of translation. We know that kinetic energy is responsible for the molecular motions. The molecular motion can be of different types. It may be rotational motion in which the molecule revolve around itself. It may be vibrational motion in which the molecules undergo vibrations, and it may be the translational motion in which the molecule moves from one place to other place. तीन प्रकारचे मोशन्स असू शकतात. एक म्हणजे रोटेशनल, ज्यामध्ये मॉलिक्यूल स्वतःभोवती फिरतो. दुसरं म्हणजे व्हायब्रेशनल, ज्याच्यामध्ये मॉलिक्यूल व्हायब्रेट होतो. आणि तिसरं म्हणजे मॉलिक्यूल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातो, जे आपण जनरली त्याचं मूवमेंट म्हणत असतो. ओके, so that is the kinetic energy of translation in which the molecule is moving from one place to other place. So we are going to derive that kinetic energy of translation. So let us see that derivation. So as usual, we will start with the kinetic gas equation. We know the kinetic gas equation. It is PV is equal to 1/3 nmu square. So here this P is pressure, V is volume, N is number of moles. या इथे number of moles म्हणून आपण घेतलेला आहे. M is mass of individual molecule and U is root mean square velocity. We know the ideal gas equation. The ideal gas equation is PV is equal to nRT. Here also P is pressure, V is volume, N is number of moles, okay, R is gas constant and T is absolute temperature. As the left hand sides are same, the right hand sides, they must be same. So we can compare both of these equations and then we can write 1/3 nmu square is equal to nRT. We can restructure this side to get the equation of kinetic energy. We know the kinetic energy, okay, it is 1/2 mv square. हे इक्वेशन तुम्ही अगोदरपासून ऐकत आले, तुमच्या लक्षात पण आहे. कायनेटिक एनर्जी म्हणजे 1/2 mv स्क्वेअर. m इज मास, v इज वेलोसिटी. ओके, आता आपल्याला ह्या पद्धतीने हे इक्वेशन तयार करायचं आहे इथलं. आता मास साठी आपण इथे पण mच वापरलाय, पण v न वापरता आपण काय वापरलंय, आपण u वापरलेला आहे, रूट मीन स्क्वेअर वेलोसिटी. ओके, आणि n काय, n इज नंबर ऑफ मोल्स. त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही आपल्याला, ते तसं राहिलं तरी चालेल. फक्त आपल्याला 1/3 ऐवजी काय पाहिजे, इथे 1/2 पाहिजे. ओके,
मग या 1/3चा 1/2 कसं काय करता येईल आपल्याला? हाऊ वी कॅन डू इट 1/2? मग समजा आपण काय केलं, याला असं लिहून टाका आधी, 1/2 NMU². ओके, N इज नंबर ऑफ मोल्स. हे सुद्धा तुम्ही नंबर ऑफ मोल साठी केलं तर हे असंच होणार आहे, NMV². ओके, N इज नंबर ऑफ मोल्स. So see, we are converting this 1/3 into 1/2. मग आता 1/2 मध्ये कन्वर्ट कसं काय करता येईल याला? हा 3 तर पाहिजेच इथे. मग आपण काय करू, याला मल्टिप्लाय करू 2/3 ने. 2/3 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे काय होतं, हा 2 कॅन्सल होतो आणि 1/3 जसं तसं राहतं. म्हणजे आपण हेच इक्वेशन लिहिलेलं आहे, फक्त 1/2 मिळवण्यासाठी आपण त्याला ह्या पद्धतीने लिहिलं. असं लिहिलं म्हणजे आपल्याला इथे 1/2 NMU² मिळतोय. आणि त्याच्यामध्ये तसा पाहिला तर मॅथमॅटिकली काही बदल पण होत नाहीये, याची किंमत तेवढीच राहते जितकी याची आहे, 1/3 याची किंमत राहते. So now we can have this 2/3 multiplied by 1/2 NMU² and that is equal to NRT. So now we can say that this 1/2 NMU² is the kinetic energy of translation, EK. EK is equal to 1/2 NMU². So instead of this 1/2 NMU², we can write here EK. So it will be 2/3 multiplied by EK. E energy, K kinetic. Kinetic energy साठी ते वापरलं EK. And that is equal to NRT. We can rearrange the equation for EK. So EK is equal to 2/3 या साईडला आपण शिफ्ट करतोय, तो 3/2 होऊन जाईल, रेसिप्रोकल होईल त्याचा. 3/2 NRT. EK is equal to 3/2 NRT. So this is kinetic energy of translation for n number of moles. This is applicable for n number of moles. This equation is for, इथे लिहितोच मी बाजूला, this is for n moles. This is for n number of moles. मग समजा आपल्याला 1 मोल साठी पाहिजे असेल तर काय होईल, n ची व्हॅल्यू 1 होऊन जाईल, म्हणजे ते काय होणार, EK is equal to 3/2 RT. Therefore EK is equal to 3/2 RT, and this is for 1 मोल. म्हणजेच ही काय झाली, कायनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रान्सलेशन पर मोल. एक मोल म्हणजेच पर मोल. EK is equal to 3/2 RT. This is kinetic energy of translation per mole. मग आपल्याला पर मॉलिक्यूल काढायची असेल तर काय करावं लागेल? पर मॉलिक्यूल काढायची असेल तर आपल्याला मोलला डिवाइड करावं लागेल ॲव्होगॅड्रोज नंबरने, कारण 1 मोल इज इक्वल टू ॲव्होगॅड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ॲव्होगॅड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. So for 1 mole we have to divide this equation by Avogadro's number. So the kinetic energy of म्हणण्यापेक्षा असं करू ना, kinetic energy
per molecule can be derived by dividing with Avogadro's number म्हणजेच n. Avogadro नंबरच लिहितो मी शब्द. कारण एक मोल म्हणजे काय, 1 mole is equal to Avogadro's number of particles, Avogadro's number of molecules. So this is kinetic energy of translation for 1 mole. For 1 molecule, we have to divide this equation by Avogadro's number. So we will divide it actually. So Ek divided by n is equal to 3/2 RT divided by n. यालाच आपल्याला कसं लिहिता येईल, 3/2 R/n असं लिहू आपण, म्हणजे सोपं जाईल लिहायला पण. T Avogadro's नंबर जो आहे तो आता डिवाइड असल्यामुळे त्याला कुठेही घेता येईल आपल्याला डिनॉमिनेटर मध्ये. मग आपण त्याला R च्या अपॉन घेतला. आता R काय आहे, R इज गॅस कॉन्स्टंट, तो कॉन्स्टंटच आहे. n is Avogadro's number which is also constant. Avogadro नंबर काही बदलत नसतो, तो सुद्धा कॉन्स्टंटच आहे. मग कॉन्स्टंट डिवाइडेड बाय कॉन्स्टंट, हा एक गॅस कॉन्स्टंट डिवाइडेड बाय Avogadro's नंबर. this will also be a new constant. हा सुद्धा एक नवीन कॉन्स्टंटच तयार होईल, है ना. यांचा भागाकारही कॉन्स्टंटच येणार आहे शेवटी. So that constant is called as Boltzmann constant and it is denoted by K. So we can write Ek इथे याला ऍक्च्युअली डिवाइड करायची गरज नाही आहे. आपण आहे ना याला नुसतं असं Ekच लिहू. Ek इज इक्वल टू, हा, आणि पुढे शब्द वापरू आपण पर मॉलिक्यूल, है ना. इथे जसं आपण पर मोल म्हटलंय तसं पर मॉलिक्यूल हा शब्द वापरूनच घेऊ आपण. सो दॅट इज इक्वल टू 3/2 KT, 3/2 KT. This is kinetic energy of translation for 1 molecule, म्हणजेच per mole. Kinetic energy of translation per mole. Here K is equal to R/n and it is called as K is Boltzmann's constant. Boltzmann, ओके. आणि त्याची व्हॅल्यू काय असते, 1.3805. 1.3805 into 10⁻⁻16 erg per degree. K is Boltzmann constant and its value is 1.3805 into 10⁻⁻16 erg per degree.
आता अर्ग म्हणजे कोणतं युनिट आलं? CGS युनिट आलंय है ना. MKS युनिट मध्ये किंवा SI युनिट मध्ये जूल असतो. जूल इज द SI युनिट, अर्ग इज द CGS युनिट. Okay, so from where we started with the kinetic gas equation. PV is equal to 1/3 NMU square. Here N is number of moles. Okay, आता याच्यामध्ये कन्फ्युजन होऊ द्यायचं नाही, कारण काही ठिकाणी आपण N म्हणजे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल घेत असतो आणि आता काही ठिकाणी आपण N म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स घेतोय. तर इथे आपण याला नंबर ऑफ मोल म्हणूनच घेतलाय, कारण आपल्याला याचं कंपॅरिझन कायनेटिक गॅस इक्वेशन सोबत करायचं आहे, ज्याच्यात N हा नंबर ऑफ मोलच आहे, म्हणून आपण इथे याला नंबर ऑफ मोल म्हणूनच घेतलाय. सो ॲज द लेफ्ट हँड साइड्स आर इक्वल, राइट हँड साइड्स मस्ट बी इक्वल. सो वी रिटर्न द इक्वेशन अकॉर्डिंगली. टू गेट द कायनेटिक एनर्जी इक्वेशन, we converted this 1/3 into 1/2 by using such way, by multiplying with 2/3. 2/3 ने आपण याला मल्टिप्लाय केलं, त्यामुळे काय झालं की याची किंमत एवढीच राहिली, 1/3 इतकीच किंमत आहे, पण दिसताना आता इथे 1/2 आपल्याला दिसायला लागला. 1/2 NMU square, it is the kinetic energy. So we return it as 2/3 EK is equal to nRT. On rearranging, we get the value of EK as 3/2 nRT. So this is for n number of moles. इथे n आहे, n म्हणजे काय, नंबर ऑफ मोल्स आपण आधीच पाहिलंय. मग एका मोल साठी काय असेल? एका मोल साठी n ची व्हॅल्यू 1 होऊन जाईल, म्हणजेच हे काय होणार, फक्त 3/2 RT. So for 1 mole, the equation is EK is equal to 3/2 RT. आपल्याला जर समजा कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल काढायची असेल तर काय करायचं? सो फॉर दॅट वी हॅव टू डिवाइड द इक्वेशन बाय Avogadro's number. So we divided it by Avogadro's number n. We return it as per our convenience, 3/2 R upon n into T. R is gas constant, n is Avogadro's number. Their ratio will also be a constant, and that new constant is called as Boltzmann constant. This is Boltzmann constant. And for one molecule, we obtain the equation EK is equal to 3/2 kT. The value of Boltzmann constant is K is equal to 1.3805 into 10 raised to minus 16 erg per degree. Okay. आता बघा, ह्या इक्वेशन वरून आपल्याला एक गोष्ट अजून लक्षात येईल. आपण कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस मध्ये बघितलं होतं अझम्पशन, शेवटून 2 नंबरचं अझम्पशन होतं आय थिंक. द ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी ऑफ द गॅस मॉलिक्युल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. ते आपल्याला ह्या इक्वेशन मध्ये सुद्धा दिसतंय. जर टेम्परेचर वाढत गेलं तर कायनेटिक एनर्जी सुद्धा वाढेल, टेम्परेचर कमी होत गेलं तर कायनेटिक एनर्जी कमी होईल. आणि समजा टेम्परेचर जे आहे, आता टेम्परेचर म्हणजे याला आपण डिग्री सेल्सिअस मध्ये घेतलेलं नाही, दिस इज ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. आणि ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर साठी युनिट असतं केल्विन. ओके, इट इज केल्विन. 1 degree Celsius is equal 0 degree Celsius is equal to 273 केल्विन. आणि मग 1 डिग्री असेल तर आपण त्यात प्लस करत जातो, 273 आपण ऍड करत जातो पुढच्या याच्यासाठी. सो दिस T इज ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. मग जर ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 झालं, इफ ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर इज 0, 0 म्हणजे किती, -273 केल्विन.
इतकं जर ते झालं 0 डिग्री सेल्सिअस नाही, 0 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे 273 केल्विन. आपल्याला हे ऍब्सोल्यूट घ्यायचं म्हणजे केल्विन मध्ये असलं पाहिजे, म्हणजे केल्विन सुद्धा 0 झाला पाहिजे. ओके, 0 केल्विन म्हणजेच काय, -273 डिग्री सेल्सिअस. मग इतकं जेव्हा टेम्परेचर कमी होईल त्यावेळेस गॅस मॉलिक्युलचं मोशन थांबून जाईल. द मॉलिक्युल्स विल नॉट मूव्ह and the kinetic energy will become 0 at absolute 0 temperature. Okay. So we can calculate any example also. एखादा प्रॉब्लेम याच्यावरती कसा येऊ शकतो ते बघा. ते राहू दे तुम्ही, म्हणजे आपल्याला फॉर्म्युले दिसतील समोरच. सी द एक्झाम्पल इज calculate the average kinetic energy. Calculate the average kinetic energy of O2 gas per molecule and per mole. Per molecule and per mole at 25 डिग्री सेल्सिअस. टेम्परेचर महत्वाचं आहे. at 25 डिग्री सेल्सिअस. दिलेलं काय आपल्याला, त्यांनी दिलेलं आपल्याला बोल्ट्झमन कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू दिली आहे. इट इज 1.3805 इंटू 10⁻⁻16 अर्क पर डिग्री. ओके, आता काय काढायचं सांगितलं आपल्याला, ऍव्हरेज कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर मोल, दोघं काढायच्यात वेगवेगळ्या. पर मॉलिक्यूल साठी आपल्याकडे फॉर्म्युला हा इथे EK इज इक्वल टू 3/2 KT है ना. 3/2 तर माहितीच आहे आपल्याला. के ची व्हॅल्यू दिलेली त्यांनी, आणि T म्हणजे टेम्परेचर. टेम्परेचर किती दिलंय, 25 डिग्री सेल्सिअस. ओके, आता याला आपल्याला केल्विन मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. म्हणजेच काय करावं लागेल आपल्याला, 25 प्लस 273 दॅट इज इक्वल टू 298 केल्विन. 298 केल्विन. ओके, 298 केल्विन. टी ची व्हॅल्यू आपल्याला 298 घ्यावी लागेल. याच्यामध्ये गुणाकार केला, भागाकार केला की आपल्याला पर मॉलिक्यूल कायनेटिक एनर्जी मिळेल. पर मोल साठी हा फॉर्म्युला वापरायचा. याच्यामध्ये R जो आहे तो गॅस कॉन्स्टंट आहे, आणि गॅस कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू काय आहे, 8.314 जूल पर डिग्री पर मोल. R ची व्हॅल्यू आपण इथे घेतली, T ची व्हॅल्यू 298 इथे घेतली की आपल्याला कायनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रान्सलेशन पर मोल सुद्धा मिळेल. So in this way we can use the formulae for the calculation of the kinetic energy. We can calculate it per molecule as well as per mole. दोघही पद्धतीने आपल्याला ती काढता येऊ शकते. So we will stop here. In the next lecture we will see the applicability of ideal gas laws and the deviations if any. Okay, see you.